आसाम का दर्शक को तिहिनी नेल चुपिया अड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर और नवा खबर दो कना आसाम रेन आदिवासी लगिते मारांग उतर खबर चेदा जे आसाम रेन सीएम जहाँ तिहिन कैबिनेट को दुड़ुब लेन और नवा दुड़ुब रे मिद मारांग विचार को रकाब का विचार रे विरोधी दल जहाँ कथा को रकाब का मेनखान नितो ए सीएम जहाँ दो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ओना पतियो कना मेन दो पुरुब तहन तुलुई रहो नई बांगी पतियो कना मेनखान नवा इदी कते पुरुब सहकार नितो को लयाय कना चेद लेका मेनखान नवा रे ओकाल के ट्राम रोड को मेनखान नवा इदी कते देलांग ना पुस्टव तो आंजम दुन मेनखान नवा लेका जुदी आदिवासी रन जहाँ जुदी मिनिस्टर को तहन खान आसाम रन आदिवासी निथो जाति जुड़ू बांग को नाम का नवा इदी कते जुदी विधानसभा रे नोंका जुदी को ठक्कर लेन खाय से नोंका जुदी को तर्क लेन खान पासे आसाम रन आदिवासी को हुई दरा एसटी को नाम किया मेनखान नोडेन को आदिवासी रन जहाँ दो एमएलए से मंत्री नवा आसाम रन आदिवासी को एसटी लगिते विधानसभा रे नोंका ठक्कर से नोंका रोड न्यापामो मिट्टन ह बनु का ओना खातिर तिहिन हुई दड़ेआ आदिवासी को नोडे भोट बैंक लेका मेना को आदो नितो इलेक्शन मा तियगो कना आर दरा नितो बीटीआर इलेक्शन मेनखान नवा इदी कते पूरा नोडेना सजाव सपड़ाव चला कना मेनखान नवा इदी कते जहाँ दो तिहिन विधानसभा रे तिहिन को कैबिनेट को नेल नामना ना दुपड़ुब रे मारंग तर्क बितुर को आदो तिहिन नोडे हेमंत बिश्व शर्मा जहाँ दो आसाम सीएम साउते विरोधी दल हो अड़ी जे नोडे तर्का तुर्की चला कना मेनखान नवा इदी कते प्रूफ सहकार को लयाय कना जे ओका को नोडे तथ्य मेना मेनखान ओना इदी कते हेमंत बाय पतियो कना दिलांग नुका तर्क बन अंजम लगे थोड़ा सीएम ओकालका ट्राम रोड को और आज हो ओकालका को रोड रोडाय कना रिहेबिलिट करक মই হেখিনিয়ে কৈছো মই এক উচ্ছেদৰ কথা কোৱাই নাই স্যাৰ মই দিবলৈ কৈছো পাতিপত্তা 40% ইন্ডাস্ট্রিক দিব বুলি কোট আছে কাগজখন আপোনাৰ প্ৰেছ হেৰিটোতে আছে জনসংযোগৰ প্ৰেছ হ'ব মই দি দিম আপোনাক ইয়াতে এটা কথা মই বাৰে বাৰে কৈছো জনসংযোগৰ প্ৰেছ নাই চাই দিয়ক যদি কোনোবাই তাতে ক'ব পাৰে কাৰণ পঢ়ি দিব পাৰো পঢ়ি দিম নেকি পঢ়ি দিয়ক না মই তেতিয়া লাইনকেটা কৈ জনসংযোগ আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা reviewed the progress of Bordwar satellite township coming up in the Kamrup district at a meeting with senior officials of the Guwahati Metropolitan Development Authority and Department of Housing and Urban. At the New Delhi Chief Minister Dr. Sharma directed the officials to step up the construction work for the upcoming satellite township at Palasbari in district Kamrup. The township is spread over a satellite township at Palasbari. Tar agor headline to hol Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma reviewed the progress of the Bordwar satellite township coming up in the Kamrup district on Monday. More hetual headline to moi ni diu na na to major tar agor headline to koisu headline to hol Assam CM reviews progress of satellite upcoming satellite township new central business district ANI and জনসংযোগ স্যার এটো জনসংযোগ প্ৰেছ লিষ্ট তাতে পলাশবাড়ী শব্দটো আছে সব আছে আৰু বহুত আছে পলাশবাড়ী শব্দটো নোহোৱাকৈ কিয় পঢ়িছে মই স্যার এইখন স্যার আপোনাৰ বাজেটৰ 16 নম্বৰ অসম ঔদ্যোগিক পৰিৱেশ শক্তিশালীকৰণ ইয়াতে আছে স্যার পলাশবাড়ী আছে তাৰ লগতে কাখৰীয়া গুটিবিলাক আছে আছে স্যার না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটাই কথা কৈছো আপোনাক দি দিছো না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিৰোধী দলপতিৰ আসন শব্দ আছে পলাশবাড়ী প্রভোগ কৰি আছো বৰদুৱাৰ এতিয়া মই কংগ্ৰেছ দলক খুদিব খুজিম 99 বছৰ বাগিচা লিষ্ট শেষ হোৱাৰ পিছত কেইখন বাগিচা এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে ঘূৰাই লৈছে এই সরকার আছে 10 বছর লৈ লক আমাৰ আপত্তি নাই স্যার ভাল কামত লৈ লক লাগে লাগে এটা প্ৰশ্ন অহা নাই যেতিয়া আপুনি কিনাৰ কথা ক'লে কাৰণে মই কৈছো কিনিব নালাগে কিনিলে স্যার দালাল হোমাব আপুনি এৰেষ্ট কৰিব লাগিব জেলৰ ভাত খাব সেইকাৰণে কিনিব নালাগে ল'ব পাৰি লৈ লক স্যার হেতুৱে কৈছো মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ স্পষ্ট অৰ্ডাৰ আছে যে বাগানৰ লিষ্ট শেষ হলে লিষ্ট ৰিনিউ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ দিনত আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট বাগানৰ লিষ্ট শেষ হৈছিল আৰু এজিপি দিনত প্ৰত্যেকখন বাগিচাৰ লিজ অটোমেটিক ৰিনিউ হয় এতিয়া মানুহখিনিক প্ৰভোগ কৰিবৰ কাৰণে এজিপিএল ললে নেকি এজিপিএল লৈছে নেকি নাই লোৱা কংগ্ৰেছে নাই লোৱা ঠিক আছে এজিপিএল লোৱা নাই মই ক্লিয়াৰলি কৈছো না এজিপিৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰৰ দিনত 99 বাগিচাবিলাক ৰিনিউৱেল কৰাৰ টাইম আহিছিল এখনো ল'ব নোৱাৰিলে কাৰণ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ক'লে ৰিনিউৱেল ইজ অটোমেটিক ইয়াতো কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰিনিউৱেলৰ আহিছিলে হাইকোৰ্টে ক'লে ৰিনিউৱেল ইজ অটোমেটিক গতিকে যদি মানুহখিনিক অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগে
মানুহখিনিক মাটি দিব লাগে, বাগানখন কিনি দিব লাগিব, নহ'লে বাগানৰ মালিকক একুৱেৰ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে যে মাটিটো নিকিনিব। স্যার পুরানো আইন রিপিল করতে পারে, আপনারা কি পুলিশ ফার্মান আইন রিপিল করেছেন স্যার, এখন আইন করে নতুন আইন আনিব পারেন স্যার। রিপ্লাইটো দিবলৈ দিয়ক। অধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া মই বুজিলো, মই চিম্পল ৰাস্তাত কিনি পেলাই দিব খুজিছিলো, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই পকাই দিলে যে অধিগ্ৰহণ কৰক, নতুন আইন আনক, আমি লৈ আহিম আইন টাইন, এতিয়া দেৰি হ'ব আৰু কামটো। গতিকে এই ধৰণেই, আৰু লগত তেখেতে কি ক'লে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত অকল ট্ৰাইবেলে নহ'ব, বাকীসকলৰ কথাও ক'ব লাগিব। ট্ৰাইবেল বেল্ট আছে স্যার, মই আইনৰ বাহিৰৰ কথা কোৱা নাই, যেতিয়া ট্ৰাইবেল বেল্টৰ আইনখন হৈছে তেতিয়াই লিখা আছে স্যার, মই নতুন কথা কোৱা নাই স্যার। অসম এছেম্বলিৰ সকলো ৰেকৰ্ড আছে, এটা ভাল আলোচনা দিয়ক আৰু এদিন বঢ়াই দিয়ক স্যাৰ, এইখিনি কথা শ্ৰীযুত অধ্যক্ষ মহোদয়, দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ষ্টেটমেণ্টটো ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিব। তেওঁ কৈছে যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিসকল থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ, বেলেগ মানুহ থাকিব পাৰে, ময়ো মানি লৈছো, ST থাকিব পাৰে, SC থাকিব পাৰে, OBC থাকিব পাৰে, কিন্তু নুৰুল হুদাটো থাকিব নোৱাৰে। মই নুৰুল হুদা থাকিব লাগে বুলি কোৱা নাই, মই পূৰ্বৰ পৰা বসবাস কৰা সকলৰ কথা কৈছো স্যাৰ। আপুনি যদি নুৰুল হুদা থাকিব লাগিব পাৰে বুলি কৈছো, আপুনি প্ৰমাণ কৰক স্যাৰ। কথা অপ্ৰাসংগিক কথা কৈ স্যাৰ, বিষয়টো তল কৰিব নালাগে, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় স্যাৰ, ৰুলিং এটা দিয়ক। অধ্যক্ষ মহোদয়, আগৰ বেল ব্লক গঠন হোৱাৰ আগৰখিনি থাকিব পাৰিব, পিছৰখিনি ৰ'ব, মই আগৰখিনি কথা কৈ আছো মহোদয়। এতিয়া ইয়াত এটা ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল। আজি আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা পাতিবলৈ লৈছিলো, এইখন আকৌ হিন্দু মুছলমান কৰি আছে, হিন্দু মুছলমান, সেইকাৰণে একো ক'ব নালাগে। সেইকাৰণে চাই আপুনি এইটো বন্ধ কৰক না, অকল ভূপেন হাজৰিকা, আপুনি একো নকলে ভূপেন হাজৰিকা ন, আমাৰ নুৰুল কৰি আছে ইয়াত, আমি নুৰুল চোৰ কথা পাতিব নহয়, ইয়াত আমি ভূপেন হাজৰিকা কৰিবলৈ দিয়ক, আমি ভূপেন হাজৰিকা পাতিবলৈ কৰিবলৈ দিয়ক। আপুনি এইবোৰ গণ্ডগোল কৰি দিছে, দিব নালাগে, বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক। এইটো হিন্দু মুছলমান নালাগে আমাক, আজি নালাগে। আমি শ্ৰেষ্ঠ অসমৰ মানৱ জাতিৰ বিষয়ে কথা পাতিব আছে, আমাৰ তোমাৰ এইবিলাক ক'ব নালাগে স্যাৰ, নাগৰিকৰ কথা পাতক প্লিজ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি হাউচত মই এইকাৰণে অলপ চলাই আছিলো, মোৰ এটা ৰিজন আছিলে। হাউচত আজি এটা ঐক্যমত হ'ল যে ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক গঠন হোৱাৰ আগৰ মানুহখিনি থাকিব আৰু ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত প্ৰটেক্টেড মানুহখিনি থাকিব। সেই হয়, এইটো ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল। গতিকে তাৰ পিছৰ মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেভিনিউ মন্ত্ৰীয়ে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন কৰক। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আলোচনাৰ প্ৰয়োজন প্লিজ, আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে, ব্লক ৰক্ষা কৰাৰ কথা হ'ব, পিছত আপোনালোকে লৈ লওক। তেওঁলোকে কৈ আছে আলোচনা হওক, কাৰণ ষ্টাৰ চিমেণ্ট থাকিব পাৰিব আৰু আন থাকিব নোৱাৰিব। আপোনালোকে BSc যি ল'ব, এইটোৱে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন হৈছিল 1954, 54ৰ পিছত অহা চব যাব লাগে বুলি কৈ আছে। আপুনি সংস্থাপন দিব লাগিব, সংস্থাপন দিব নোৱাৰে। অনাৰেবল মেম্বাৰ প্লিজ, হৈছে নাই মানুহ কেলে কমলেশ্বৰ হৈছে না, বহক, হৈছে প্লিজ প্লিজ, হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এই বিশেষ অধিবেশনে যেখানে ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকা এয়ারপোর্ট ডিব্রুগড় এই নামে নামাঙ্কিত করার জন্য রেজুলেশন নেওয়া হবে, এই বিশেষ অধিবেশনে রুল 54-এ এই বিষয়টি উত্থাপন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যুগসংঘ পত্রিকায় প্রকাশিত 2 জুন তারিখে প্রকাশিত কাঠিগড়া তালকর গান বাড়ির উপর ভুল বিস্ফোরণ, আহত 7, এই বিষয়টা রুল 54-এ উত্থাপন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি অধ্যক্ষ মহোদয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত 31 এবং 1 মে এই 24 ঘন্টার মধ্যে অধ্যক্ষ মহোদয় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 132 বছরের ইতিহাস অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখি, যদি তার আমরা দেখতে পারবো হাইলাকান্দিতে 118.20 mm বৃষ্টি হয়, শিবভূমিতে 427
mm বৃষ্টি হয় এবং শিলচরে 193.80 mm বৃষ্টি হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, তার জন্য আমরা দেখতে পারলাম যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 3 তারিখ গেলেন কাছাড়ে এবং 6 তারিখ হাইলাকান্দি এবং শ্রীভূমিতে গেলেন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উনি নির্দেশ দিলেন। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তালকরগান্ডে যে ভূমিস্খলন হলো সেই ব্যাপারে যখন গিয়ে দেখলাম, তখন সরজমিনে সেই জায়গায় গেলাম এবং গিয়ে দেখতে পারলাম ধলচুরা জিপি, মহাদেবপুর জিপি, খেলমা জিপি থেকে শুরু করে অনেকগুলি জিপি সেই জায়গায় ভূমিস্খলন হয়েছে এবং সেই কাঠিগোড়া সমষ্টি, কাঠিগোড়া সার্কেল এবং সদর সার্কেল মিলে 22টা ঘরের মধ্যে ভূমিস্খলন হয়েছে এবং প্রায় 13টা ঘর তার মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থা অধ্যক্ষ মহোদয়। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যখন দেখলাম, যখন সুমেশ দাসের বাড়িতে গেলাম, যখন দেখতে পেলাম ভূমিস্খলন হয়ে উনার বাড়ির মানুষের উপর 5 জনের উপর ভূমিস্খলন হয়ে মাটি চাপা পড়েছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়, ভগবানের অশেষ কৃপা, সেই 5 জনের উপর মাটি চাপা হয়েছিল কিন্তু একজনের হতাহতের খবর নেই।